اذیت پہنچاتا ہے۔ سنگی تو ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ایک اداریہ راشٹر سہارا روز نامے میں لکھا گیا ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ اقوام متحدہ کے منشور بظاہر روشن، اجلے، خوش رنگ اور دل آویز ہوتے ہیں، لیکن صاحبان دل کا دعویٰ ہے کہ یہ اجلے روشن منشور اپنے اندرون میں انسانی لہو کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جذب کیے ہوئے ہیں۔ اس دعوے کی دلیل میں فلسطین پر نظر ڈالنا ہی کافی ہے، جہاں انسانی حقوق کے مقدس عالمی منشور کو امریکہ اور اقوام عالم کی پشت پناہی میں ظالم اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں کے لہو سے غسل دے رہا ہے۔ اسی اقوام متحدہ نے مزدوروں اور محنت کشوں کی زندگی بہتر بنائے رکھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کیے ہیں اور باقاعدہ اسے ایک منشور کی شکل دے کر دنیا بھر کے 187 ممالک میں اپنی ایجنسی عالمی ادارہ محنت انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ذریعے نافذ کرانے کا دعوے دار بھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق کی بازیابی میں ان کا ممد و معاون بن کر پورے کرۂ ارض پر سماجی انصاف کو یقینی بنانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ کتنا درست ہے، اس کی حقیقت تو دنیا بھر کے مزدوروں اور محنت کشوں کے حال زار دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر مزدور آج بھی مایوسی اور محرومی سے دوچار ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بربریت آج بھی مزدوروں کی روح، احساس اور غیرت تک کو کچل رہی ہے۔ استحصال کی شدت اور غربت کی ذلت میں محنت کشوں کی زندگی سے انسانی رشتے، سماجی بندھن اور تہذیبی اقدار تک ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی مزدوروں کے احوال وہی ہیں جو 1886 میں تھے۔ آج بھی اپنے حق کی آواز اٹھانے والے مزدوروں کو ان کے ہی لہو میں نہلا دیا جا رہا ہے، جیسے یکم میں 1886 کو امریکہ کے شہر شکاگو میں کیا گیا تھا، جب سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے مزدوروں کے جلوس پر سرمایہ دارانہ نظام کی گماشتہ حکومت کے اہلکاروں نے گولی چلائی تھی اور محنت کشوں کے لہو سے سفید جھنڈوں کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ ان محنت کشوں کا جرم یہ تھا کہ وہ اوقات کار 8 گھنٹے مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ محنت کشوں پر ہونے والے ستم کا یہ واقعہ مزدور تحریک کی تاریخ میں ایک حوالے کے طور پر درج ہوا اور اس کی مناسبت سے ہر سال یکم مئی کو محنت کشوں کے عالمی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد یہ دنیا بھر کے مزدوروں کا ایسا واحد تہوار بن گیا جو سرحد، مذہب، قوم، نسل، براعظم اور ہر دوسری جغرافی، سماجی، لسانی اور ثقافتی تقسیم سے بالاتر ہو کر منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی دنیا بھر کے مزدور یہ تہوار منا رہے ہیں۔
सरमाया दारों की पुष्ट पनाही में काम करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे, एजेंसियों और तंजीमों ने इस मौके की मुनासिबत से रंगारंग तक़रीबात का भी एहतमाम कर रखा है। बताया जा रहा है कि इस साल इस यौम ख़ास के लिए ये थीम भी जारी की गई है। वो थीम है मौसमियाती तब्दीलियों के दरमियान मज़दूरों के मकाम कार की हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाना। एक तरफ ये पुरकशिश और मज़दूर दोस्त थीम है, दूसरी तरफ अमलन मज़दूरों को जहन्नम की दहकती आग में झोंक कर रखा गया है। मकाम कार के माहौल का बेहतर होना तो दूर की बात है, काम के मुताबिक मज़दूरों को उजरत भी नहीं मिल रही है और न वो बेहतर सेहत, तालीम और बेहतर खुराक की अय्याशी के ही मुतहम्मल हैं। दूसरी जानिब हुकूमतें हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के क़वानीन बनाकर मज़दूरों की मुश्किलें कस रखी हैं। औक़ात कार में इजाफ़ा किया जा रहा है, अवामी इदारों की निजकारी हो रही है, तो जबरी बरतरफियों का तूफ़ान बिला ख़ैज़ मेहनत कशों को रिस्क खाक बना रहा है। मईशत के नाम निहाद बहरान का सारा बोझ मज़दूरों के कंधे पर मुंतक़ल करके उन पर दिन रात नित नए माशी हमले किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में सूरत हाल तो सबसे ज़्यादा संगीन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की सरमाया नवाज हुकूमत ने बाकायदा क़ानून साजी करके मज़दूरों के औक़ात बढ़ा दिए हैं। उजरत बोर्ड आजरों की रखेल बन चुका है। कम अज़ कम उजरत का क़ानूनी हक़ सोख्त कर लिया गया है। लियाकत और अहलियत के मुताबिक उजरत देने के बजाय हर शोबे में ठेका पर भर्ती के गैर क़ानूनी अमल को हुकूमत अपनी कामयाबी समझ रही है। निजकारी की अज़मतों पर सरमाया नवाज हुक्मरानों की तकारीर मेहनत कशों की आरज़ुओं का खून कर रही हैं। शिद्दत की गर्मी के इस मौसम में भी जब दर्जे हरारत में इजाफ़ा पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और दुनिया की मौसमियाती तब्दीली के मज़ीद शदीद और देर पा होने के ख़तरे का सामना है, कोई ऐसा क़ानून नहीं बनाया गया है कि मकाम कार पर मज़दूरों को मौसम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। दुनिया की 80% से ज़ायद मेहनत कशों को इंसानी जिस्म के नॉर्मल अंदरूनी दर्जे हरारत में इजाफ़ा की वजह से संगीन बीमारी और मौत के ख़तरात का सामना है। दुनिया भर के मज़दूरों और मेहनत कशों को सिर्फ़ मौसमियाती तब्दीली के दौरान मकाम कार पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि मसावी मौक़े और मुनसिफ़ाना सलूक भी चाहिए। अगर दुनिया ने ऐसा नहीं किया तो मेहनत कशों और मज़दूरों के दिलों के पलने वाले लावे की हद्दत सरमायादारी के इस मकरूह निज़ाम को पिघला कर रख देगी। बकौल फैज़ हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, ये खेत नहीं, ये एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जो खून बहा, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर गुंचे का, हर ख़तरे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। मौजूदा
تناظر میں مزدوروں کا یہ عالمی دن ایل او کی کسی کھوکھلی تھیم کی نظر کرنے کے بجائے مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق اور سماجی انصاف کے لیے جد و جہد کو مزید تیز کرنے کا عہد کا دن ہے۔